گردی جو ہے اس نے بہت زور سے پھر سر اٹھایا ہے، اور کے پی میں اور بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، اس میں ہر روز ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی نے تیزی سے سر اٹھایا ہے۔ بلوچستان اور کے پی میں ہمارے جوان روز شہادتیں دے رہے ہیں۔ مکمل امن قائم ہونے تک ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں خطاب، کہا آئی ایم ایف کا مشن پاکستان میں موجود ہے۔ آئی ایم ایف کی معاونت سے ملک میں میکرو اکنامک استحکام آیا۔ معاشی پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، ہر تیسرے ماہ وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ جو لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پانی کے ریسورسز کو غیر متنازع رکھیں تو پھر وہ جہاں تنقید ہونا چاہیے وہاں تنقید کرنا۔ حکومت سازی کے جو بات چیت چل رہا تھا اس وقت ہم نے اس کانسیپٹ کے ساتھ نہیں دیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی we didn't come up to this agreement، تو اس کو تو ہم نے ریجیکٹ کیا تھا۔ کینالز کا فیصلہ وفاق پر ایک داغ ہے۔ سندھ کے لیے پانی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، مسئلہ متفقہ طور پر حل ہونا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے واضح کر دیا، کہا صدر زرداری نے نہروں پر کھل کر بات کی، نفرت اور تقسیم کے بجائے اتحاد پر زور دیا۔ وزیر اعظم سے عوامی مسائل پر بات ہوئی، امن و امان پر توجہ مبذول کرائی، واضح کیا حکومت کا من و عن ساتھ دیتے تو وفاق کا حصہ ہوتے۔ آدھی مدت کے لیے وزیر اعظم کا فارمولہ ہمیشہ مسترد کیا۔ آئی ایم ایف بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے پر آمادہ، بنیادی ٹیرف میں آئندہ ماہ یا مئی میں کمی کی تجویز۔ حتمی فیصلہ آئندہ ماہ ہوگا۔ پاکستان کو ڈسکوز کی نجکاری کا پلان دینا ہوگا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور۔ پاکستان میں زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح کارپوریٹ سیکٹر کے برابر۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کے لیے قانون سازی سے آگاہ کر دیا۔ زرعی شعبے سے سالانہ 6 لاکھ روپے آمدنی پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ سالانہ 6 سے 12 لاکھ زرعی آمدن پر 15% ٹیکس نافذ ہوگا۔ بلوچستان میں بولان پاس کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ، ڈھاڈھر کے مقام پر معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو ٹنل میں روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا۔ بزدلانہ حملے میں ملوث دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں نے خواتین اور بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ فورسز نے دہشت گردوں کا گھیراؤ کر دیا، فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ فورسز آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ بزدلانہ حملے پر بھارتی اور ملک دشمن سوشل میڈیا غیر معمولی متحرک، پروپیگنڈا کرنے میں مصروف۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت، کہا مسافروں پر فائرنگ کرنے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ $190 ملین کے معاملے پر خیانت کی گئی، بد دیانتی سے $190 ملین سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دانش یونیورسٹی کے اجلاس میں اظہار خیال، بولے دانش یونیورسٹی کو ایسا ادارہ بنائیں گے جو دنیا میں نام پیدا کرے۔ یہ ادارہ نوجوانوں کو مستقبل سنوارنے کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ منصوبے پر $190 ملین خرچ ہوں گے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے داخلی دروازے پر پی ٹی آئی وکلا اور علیمہ خان کے مابین شدید تلخ کلامی۔ علیمہ خان اور بہنوں کی بانی سے ملاقات کے بعد وکلا کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے صرف وہی ملاقات کرے گا جس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہو۔ منفی پروپیگنڈے میں ملوث 25 پی ٹی آئی رہنماؤں کی طلبی۔ سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، کمل شوذب، شاہ فرمان اور اسد قیصر سمیت دیگر رہنما جی آئی ٹی کے روبرو پیش ہوئے۔ اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کے حوالے سے سخت سوالات کیے گئے۔ پی ٹی آئی کے 25 افراد کو جی آئی ٹی نے دوبارہ طلب کیا تھا۔
इलेक्शन नहीं हुए खैबर पख्तूनख्वा में, क्यों नहीं हुए? कोई जवाब नहीं है। हाउस ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हुआ? नहीं हुआ। चेयरमैन की टर्म 3 साल होगी? नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हुए, 1 साल से केपी से मेंबर्स मुंतखब नहीं हुए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। सानिया निश्तर का इस्तीफा 6 माह बाद कल मंजूर हुआ। क्रूशल टाइम था जिस वक्त मुल्क भर में सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे। ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली थी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने वज़ीर आला की एडवाइस पे इजलास बुलाना था, वो इजलास ना बुलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन क्यों नहीं हुए? वज़ीर आला और असेंबली स्पीकर जवाब देंगे। केपी में सेनेट इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा केपी में इंतखाबात ना होने की जिम्मेदारी वज़ीर आला और सूबाई असेंबली पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान में अशियाए ज़रूरिया की मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाबी के लिए निगरानी की हिदायत। कहा कि कोई भी मुनाफाखोर सज़ा से बच ना पाए और कोई बेगुनाह ज़ेर अताब ना आए। माह सयाम में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। एफबीआर ने चीनी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। अब तक 6 शुगर मिल्स को सील और 12.5 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया। चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं, एक्सपोर्ट हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तिजारती खसारे में नुमायां कमी हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, वज़रा की मॉनिटरिंग टीम बाजारों में जाकर अशिया के नर्ख चेक करेगी। फ़रोग़ तालीम के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के इनक़लाबी फ़ैसले। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए सीएम एजुकेशन कार्ड मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला। 80% से ज़्यादा नंबर देने वाले तलबा को सीएम स्टार कार्ड मिलेगा और तलबा की तादाद में 52%, टीचर्स की तादाद में 89% इजाफा। पानी के हवाले से प्रोपेगेंडे को सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान खिताब में दफन कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाला शख्स हमेशा मुल्क को महफूज करने की बात करता है। सदर मुमलिकत ने वाज़े बताया, नहरों के मंसूबे पर हुकूमत के साथ खड़े नहीं हो सकते। कारकर्दगी में मुकाबले के बजाय इल्ज़ामात का खेल खेलने से गंडापुर की नाअहली छुप नहीं सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि जिस वज़ीर आला पर उसके अपने लोग करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसके तर्जुमान को अपने वज़ीर आला की चोरियों और करप्शन का जवाब देना चाहिए। बन्नू कैंट खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हमले में हलाक अफगान दहशतगर्दों की तादाद 4 हो गई। तीसरा हमला आवर की शनाख्त अब्दुल रज़ाक हजरान उर्फ अजहर, चौथे अफगान दहशतगर्द अंसारुल्लाह उर्फ तैयब के नाम से हुई। चारों हमला आवरों का ताल्लुक अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला से है। बन्नू हमले के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में पेश। पाक फौज की बेहतरीन कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया गया। मुस्तफ़ा आमिर इग़वा और कत्ल केस। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम अरमगान पेश। तफ्तीशी अफसर की मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 17 मार्च तक तोसी की इस्तदा। अदालत ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तोसी कर दी। मुलजिम के वकील की अबूरी चालान जमा कराने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले का केस। पुलिस ने केस का चालान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया। कहा गया है कि खुदकुश धमाके का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मुतासिर करना था। म्यू अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन से मरीजों की हलाकत का मामला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की 3 नर्सेज को फौरी महकमा सेहत रिपोर्ट करने की हिदायत।
नर्सिस न्यू अस्पताल के चेस्ट वार्ड में ड्यूटी पर मामूर थी। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की सदर की जाली डिग्रियों का मामला। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने सेक्रेटरी सेहत को मरासला लिख दिया। फरजाना जुल्फ़िकार की डिग्रियां जाली हैं, HEC की तस्दीक। वजारत सेहत जवाब दे कि उन्होंने BSN और MSN की डिग्रियां कैसे हासिल की। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि FB अली केस क्लॉज D की बात करता है कि उसके तहत सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होंगे, तो फिर FB अली केस के तनाजुर में क्लॉज D के होते हुए सिविलियंस को फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है? यही वो सवाल है जो मेरे दिमाग में अटका हुआ है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ, केस को 1973 के आइन के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि FB अली केस में दूसरी तरफ से जिस पैराग्राफ को बुनियाद पर दलाइल दिए जाते हैं वो बेअसर है। मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। माह सयाम क्या आया, मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। अशियाए खुरोनोश की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर। क्या सब्जी क्या फल, शहरी तरबूज खरबूजा भिंडी तोरी तक खरीदने से कासिर। हुकूमत और इंतजामिया महंगाई पर काबू पाने में नाकाम।